الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا وعززنا وكريمنا وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، آئیے کچھ موضوعات عرض کرنے کے قبل ہم اور آپ مدینے کی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گزار، رحمت عالم، نور مجسم، ارواح جافزہ محمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کریم ہے کہ اس نے ماہ رمضان مبارک جیسی عظیم دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہوا، جو سارے مہینوں کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ مہینہ ہے، سب سے رحمت والا مہینہ ہے، بابرکت والا مہینہ ہے، گناہوں سے پاکی کا مہینہ ہے، گناہوں سے بندوں کو دھونے کا مہینہ ہے، عذاب نار سے جہنمیوں کو رہائی دلوانے کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، پروانے کا مہینہ ہے، مصداق کا مہینہ ہے. یعنی کہ جہاں پر کوئی کام جہاں کہیں نہیں بنتا، یہ ماہ رمضان المبارک کی برکت سے، ماہ رمضان کا فیضان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بگڑے ہوئے کام کو ماہ رمضان کی برکت سے سب کے بگڑے ہوئے کاموں کو لگا. تو ماہ رمضان اتنا بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو عطا فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، یہ جو گفتگو آج آپ اور ہم لے کے بیٹھے ہوئے، اس میں آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام الہی کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے، اب ذرا اسے سنیے گا. اللہ کا کلام قرآن شریف ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کے اندر جو روزے جو مسلمانوں کے اوپر فرض فرمائے گئے، اس لیے فرض فرمائے گئے، کیوں فرمائے گئے، اور تم سے پہلے بھی جو پچھلی امتیں گزری گئے، ان تمام پچھلی امتوں کے اوپر بھی ہم نے روزوں کا نظام رکھا تھا، ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے. یعنی کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ماذ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے اوپر کوئی زیادتی کی گئی ہے. نہیں نہیں میرے پیارے، درود شریف ایک بار نہیں میرے پیارے، ایسا ہرگز نہیں گئے کہ صرف ہمارے اوپر یہ روزوں کا نظام نافذ کیا گیا ہے، بلکہ اللہ کا کلام قرآن شریف ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جتنی پچھلی امتیں گزری گئے، ہم نے ان کے اوپر بھی روزوں کا نصاب رکھا تھا، ان کے اوپر بھی روزے کا قائم کیا تھا. آپ امت مسلمہ کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا گیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ آپ کے ذہن کو وسیع کرنے کے لیے
दोबारा आपके जहन में इस बात को मजबूत करने के लिए मैं दोबारा ये बात को कहता हुआ चलो, आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमजान के रोजे उम्मत मुस्लिमा के ऊपर क्यों फर्ज फरमाए गए? अल्लाह अकबर, क्या हमने ना देखा, क्या हमने ना जाना कि एक माँ जो अपने बच्चे से मोहब्बत फरमाती है तो वो तो कभी गवारा नहीं करती कि उसका बच्चा भूख और प्यास से तड़पता रहे, उसका बच्चा बगैर खाए पिए के दिन भर अपने चंद वक्त के अय्याम को गुजार सके। अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह तबारक व तआला जो ये दावा करता है कि मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता हूँ। हाय, तो आखिर ये क्या हो गया कि एक माँ को कभी गवारा नहीं करती, एक माँ को कभी ये पसंद नहीं करती कि उसका बच्चा भूख और प्यास से तड़पता रहे। अल्लाह अकबर, एक माँ तो अपने बच्चे के पीछे अगर नाश्ता ना किया जाए, खाना ना किया खाया जाए तो उसके पीछे सुबह से लेकर सोए रात तक दौड़ती भागती रहती है कि मेरे बच्चे के पेट के अंदर अभी तक चावल का दाना नहीं है, अभी तक एक लुकमा नहीं है। अल्लाह अकबर, आखिर अल्लाह तबारक व तआला तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिर ये खुदा रहमान की क्या मशीयत है, खुदा रहमान की क्या अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने वो मंजर भी देखा होगा, आपने वो मंजर भी आपने अपनी माते की आंखों से देखा होगा कि एक बच्चा जब वो बीमार हो जाता है, अल्लाह अकबर, तो वही माँ अपने बच्चे को पकड़कर अल्लाह अकबर उसके हलक को मुंह पर चीरते हुए तल्ख दवा को हलक के नीचे उतारती है। अब मुझे बताए, उस वक्त में बच्चे को तकलीफ भी हो रही होती है, वो अल्लाह अकबर तल्ख दवा को हलक से नीचे उतारते वक्त में बच्चे को किस किस तरह की तकलीफ से गुजरना होता होगा? क्या माँ इस तकलीफ को नहीं महसूस करती? अल्लाह अकबर, क्या माँ की ममता के अंदर क्या कोई कमी आ गई है? क्या माँ की मोहब्बत के अंदर क्या कोई रुकावट आ गई है? हरगिज़ नहीं। माँ मोहब्बत जितना पहले करती थी अब भी उतना ही करती है। हम अगर एक माँ से पूछते गए कि ऐ उस बच्चे की माँ, हमें ये तो बता आखिर कि ये तेरा क्या मामला है कि तू जिस बच्चे के लिए इतनी मोहब्बत का दम भरती है, अब उसको तल्ख दवा इस तरह से तू हलक को चीरते हुए उसके हलक मुंह के अंदर दवा को उतार रही है, अब तेरा बच्चा सिसक रहा है, तेरा बच्चा तड़प रहा है, क्या तेरी ममता क्या खत्म हो गई है? अल्लाह अकबर, अब वो माँ चीखते हुए, अब वो माँ सिसकते हुए अपने लड़सते हुए लबों से कहती हुई आपको नजर आएगी कि अरे ऐ नादान इंसान सुन, अगर मैं मेरे बच्चे के हलक के अंदर तल्ख दवा को अगर उतार रही हूँ तो ये मेरी नफरत नहीं है, ये मेरी दुश्मनी नहीं है, ये मेरी अदावत नहीं है, ये मेरी माँ की ममता कम नहीं है बच्चे से, बल्कि इसके पीछे का जो रीजन है, ये कड़ू दवा हलक के अंदर उतरने के बाद में इसके बाद का रिजल्ट जो है उसको शिफा याबी भी मिलना है, इसके बाद में उसके लिए जो है तो उसको शिफा मिलना है, उसको सुकून मिलना है, उसको करार मिलना है। जो मेरा बच्चा अभी खेल कूद नहीं रहा, बिस्तर को पकड़ लिया गए, घर के अंदर एक कोने में बैठ गया है, सिसक गया है, सहक गया है, लेकिन ये तल्ख दवा चंद लम्हे उसको तकलीफ देगी, लेकिन जैसे ही अपने पेट में जाने के बाद में उसका दवा का असर शुरू होगा तो वो अपने बच्चे को, मेरे बच्चे को खेल कूद के तरफ ले आ जाएगी, उसके जिस्म के अंदर एक तवानाई आ जाएगी, उसके जिस्म के अंदर एक जानदारी आ जाएगी। अल्लाह अकबर, अल किस्सा मुख्तसर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा दिल के कानों से सुनना, अल्लाह तबारक व तआला जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है, उसने फिर कैसे गवारा कर लिया कि उसके बंदे भूख और प्यास से सुबह सादिक से लेकर तो गुरूब आफताब तक भूख और प्यास से तड़पते रहे। अल्लाह अकबर, वो कैसे गवारा करता है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो कुदरत चीखते हुए यही कहती गए कि अरे ऐ नादान इंसान सुन ले, मेरे बंदों के नजदीक मोहब्बत कम नहीं हो गई है, बल्कि हमने रोजों का जो निसाब रखा है सुबह सादिक से लेकर तो गुरूब आफताब
आफताब तक कर बंदा मोमिन के ऊपर जो भूखा और प्यासे रखने का निशान कायम किया गया, उनके अमाल को बेहतर बनाने के लिए गए, उनके अंदर लअल्लकुम तत्तकून पैदा करने के लिए गए, उनके अंदर तकवा और तहरत पैदा करने के लिए गए, ताकि हमने रोजे इसलिए उनके ऊपर उतारे गए कि उनके अंदर ये जो जैसे ही रोजे दाखिल हो गए, अल्लाह अकबर, तो वो बीमारियों, जिस्मानी बीमारियों से भी शिफायाब हो जाएंगे, और जितनी रूहानी बीमारियां हैं, जितनी रूहानियात बीमारियां हैं, उससे भी वो शिफायाब हो जाएंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने रोजों का जो निजाम रखा है वो इसलिए रखा है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोजा एक बंदे को क्या जहन देता है, रोजा एक बंदे के मिजाज के अंदर एक ख्याल और एक तस्वीर को पैदा करता है कि जब जब बंदा रोजे की हालत में रहता है, अब जब अपनी जबान से झूठ बोलने की जुर्रत करे, झूठ बोलने की कोशिश करे, तो रोजा उसे याद दिलाता है, रोजे की नूरानियत उसको दिल के अंदर ऐसे नूर के किरणों को बिखेर देती है, रोजा अंदर से चीख उठता है, जब बंदा झूठ बोलने की जुर्रत करे, रोजा चीख उठता है, कहता है अरे ऐ नादान इंसान सुन जा और ठहर जा, अपने कदमों को रोक ले, अगर तू झूठ बोलने की जुर्रत कर रहा है तो याद रख तू रोजे की हालत में गए, और अल्लाह तबारक व तआला तुझे देख रहा है। इंसान जब जब अपनी जबान से किसी को गाली देने की जुर्रत करता है, रोजा उसको याद दिलाता है कि अरे तू ऐ नादान इंसान, अगर तू गाली देने की अगर हिम्मत कर रहा है तो ये मत भूल के तू रोजे की हालत में गए, और खुदाए रहमान रब अज़्ज़ा व जल्ला तुझे जान रहा है। अल्लाह अकबर, जब इंसान अपने हाथों से किसी के ऊपर जुल्म और सितम के मामले को करने के लिए आमादा होता है, तो अल्लाह अकबर रोजा अंदर से उसको आवाज लगाता है, ईमान का अंदाज ये कहता है कि अरे ऐ इंसान सुन ले कि तू रोजे की हालत में गए, अगर तू अपने इन हाथों से किसी मजलूम के ऊपर जुल्म करेगा, किसी के ऊपर सितम करेगा, ये अपने हाथ गुनाहों के तरफ अगर बढ़ाएगा, तो याद रख कि तू रोजे की हालत में है, और रब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तुझे जान रहा है, रब अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर, जब इंसान अल्लाह अकबर गुनाहों के अड्डों को आबाद करने की तरफ मुतवज्जे होता है, उसके पैर बढ़ते गए, तो अल्लाह अकबर रोजा उसे याद दिलाता है, रोजे की नूरानियत उसे एहसास दिलाती है कि ऐ नादान इंसान ये बात मत भूल कि तू रोजे की हालत में गए, और रब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तुझे देख रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब इंसान नमाजों को जाया करने की कोशिश करता है और उसके मिजाज के अंदर सुस्ती और काहली का मुजाहरा होता है, तो बंदे का ईमान अंदर से उस बंदे को झिझोड़ते हुए कहता है कि ऐ नादान इंसान सुन ले, अगर तूने नमाजों को तर्क कर दिया, नमाजों को अगर जाया कर दिया, तो ये मत भूल के तू रोजे की हालत में गए, रोजे की कंडीशन में गए, और तेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मुझे देख रहा है, उसकी कुदरत जान रही है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोजा एक ऐसी खूबसूरत चीज है, रोजा एक ऐसी नूरानियत वाला एक अमल है कि बंदे को सारे गुनाहों से रोक लेती है, रब अज़्ज़ा व जल्ला की रहमत के करीब कर दिया करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को सारे जुराइम से बचाने के लिए, ताकि एक कायदा ऐसा नाफिज कर दिया जाए बंदे के ऊपर कि एक ही अमल हो, उसकी वजह से सारे जुराइम से, सारी खताओं से, सारी नाफरमानियों से, सारी नाशुक्रियों से बंदा खुद ब खुद बच जाए। जैसे ही गुनाहों से बच जाएगा, खुदाए रहमान रब अज़्ज़ा व जल्ला के करीब हो जाएगा, और जब अल्लाह रहमान के करीब होगा, बंदा न अल्लाह का नाफरमान नहीं होगा, रब अज़्ज़ा व जल्ला का फरमाबरदार बंदा बन जाएगा, और अल्लाह का एहसान करीब उसके ऊपर हो जाएगा। इसलिए रोजे का कायदा, रोजे का निजाम बंदे के ऊपर नाफिज किया गया है। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगरचे जो लोग रोजा रख रहे हैं उनके लिए तो मुस्ता है, उनके लिए तो बख्शिश है, उनके लिए तो परवाना है, उनके लिए तो जन्नत है, उनके लिए तो अज़ाब नार से रिहाई है, उनके लिए तो अज़ाब नार से आज़ादी है, उनके लिए तो रब की खुशनुदी है, उनके लिए तो रब का फरमान है, उनके लिए तो रब अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से उनके लिए फज़ल
फजल व करम है, उनके दर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात है। लेकिन अफसोस, 100,000 अफसोस की बात, अल्लाह अकबर, सरकार मदीना, राहत कल्ब व सीना, फैज़ गंजीना क्या फरमाती है जरा, अरे ऐ दिल के ऐ नादान इंसान, जरा दिल के कानों से सुनना। अल्लाह के प्यारे हबीब जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते गए कि किसी ने एक रोजा अगर जानबूझकर, अगर बिला कोई किसी शनि उज़्र के अगर एक रोजा अगर छोड़ा होगा तो 80,000 साल जहन्नम की आग में उसे जलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा मुझे बताओ तो सही, ये हमारा नाजुक सा वजूद, ये नाजुक सा जिस्म, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर जलाल को, उसके अजाब को, अजाब नार को, क्या हमारा ये नाजुक सा वजूद इसको बर्दाश्त कर सकता है? हाय, ये माचिस की तीली जो है जिससे हम सुलगाने की कोशिश करते हैं, वो लौट कर जब हमारे बदन पर आती है, हम लोग तो, हमारा नाजुक सा वजूद तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाय, ये दुनिया की आग कौन सी आग है जो 70 पानियों से धोने के बाद रब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जिस आग को दुनिया में पैदा किया गया है, जहन्नम की आग तो इससे 70 गुना ज्यादा दहक रही है, सुलग रही है। फिर अल्लाह की उस आग से, जहन्नम की उस आग से, आग पर हम कैसे हम उसका सामना कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रमजान मुसलमानों को, रमजान अहले ईमान को इसलिए नहीं किए गए कि आप वज़ू को ज़ाया करें, आप नमाजों को ज़ाया करें, आप तिलावतों को ज़ाया करें, आप पड़ोसियों के हुकूक को पामाल करें, आप अपने माँ बाप के, आप अपने घर वालों के हुकूक को ज़ाया करें। नहीं मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने, कुदरत ने ये जो कायदा निज़ाम किया है, नाफिज किया है कि जब बंदा एक नेकी करता है तो एक नेकी का सवाब अगर होता तो एक ही होता, लेकिन माह रमजान में उसको 70 गुना क्यों बढ़ा दिया गया है? क्योंकि बंदे के मिजाज के अंदर हिर्स है, तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ने उसको 70 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है कि बंदा ये देखे कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेकी का सवाब 70 गुना कर दिया है, फर्ज नफ्ल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया गया है, एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया गया है। तो बंदे के मिजाज के अंदर ये तसव्वुर आ जाए कि अब तक का आम दिनों के अंदर अगर मैं नमाज़ें पढ़ता था, सदका व खैरात करता था, कुरान शरीफ की तिलावत करता था, तस्बीह और ज़िक्र व अस्कार के अंदर बैठा रहता था, तो सिर्फ एक नेकी का सवाब एक ही मिलता था। लेकिन अल्लाह का ऐसा फैज़ान हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा फज़ल व करम हो गया कि अब एक नेकी नहीं 70 गुना ज्यादा सवाब है। तो क्यों ना आओ अब माह रमजान के अंदर कुरान की तिलावत को बढ़ा दिया जाए, आओ अब क्यों ना नमाजों के मामलात को बढ़ा दिया जाए, और सुजूद के अंदर अल्लाह अकबर तवील वक्त लगा दिया जाए, अब तो अकरम अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह में रात रात पर रुककर क़ियाम किया जाए, रोजा सुबह में रखे और रात में अल्लाह तबारक व तआला के लिए तरावी का एहतमाम करके उसके लिए क़ियाम कर ले, उसके लिए रुकू कर ले, उसके लिए सुजूद कर ले। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये एक नेकी थी अब तक बंदे के मिजाज के अंदर ये तसव्वुर पैदा होता है कि हाय, अब क्यों ना मैं अपने गुनाहों के ऊपर एतराफ़ कर लूं, अब क्यों ना अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा हो जाऊं, पशीमान हो जाऊं और उस रब अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह में माह रमजान बिदा होने से पहले सच्चे दिल से तौबा कर लूं। क्योंकि मुस्तफा करीम जाने ग़यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये माह रमजान मग़फ़िरत का महीना है, अगर इसके अंदर अपनी मग़फ़िरत करवा लिया तो ठीक है। अल्लाह अकबर। और अगर किसी ने इस माह रमजान में अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका, अल्लाह अकबर, तो फिर उसे पूरी जिंदगी के अंदर कभी मौका नहीं मिलेगा कि वो अपनी मग़फ़िरत करवा सके। तो इसलिए मेरे प्यारे, अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास वक्त है कि हम समझ जाए। एक अशरा अल्लाह अकबर बीतता हुआ नजर आ रहा है, अलविदा कहते हुए नजर आ रहा है।
گئے رحمتوں کا عشرہ تھا، ہم نے ایسے گناہوں میں گزار دیا، سونے میں گزار دیا، غفلت میں گزار دیا، کھیل کود میں گزار دیا۔ اور اللہ اکبر، یہ جو روزوں کا نظام ہے کس لیے ہے میرے پیارے؟ یہ صرف صبح صادق سے لے کر تو غروب آفتاب تک کر بھوکا پیاسا رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ فاقے کی طرح ہے۔ ایسے تو صبح سے لے کر تو شام تک کر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اور غیر قومیں بھی رہا کرتی ہے، تو تم میں اور ہم میں کیا فرق، تم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ اللہ اکبر، ہم میں اور ان کے اندر فرق یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں صرف بھوکا پیاسا رہنے کے لیے روزوں کا قاعدہ نافذ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تمہارے اندر طہارت آ جائے، تاکہ تمہارے اندر توکل آ جائے، تمہارے اندر صبر آ جائے، تاکہ تمہارے اندر قیام آ جائے، تمہاری زندگیوں کے اندر نماز جیسا نصاب آ جائے، قرآن شریف کی تلاوتیں آ جائے، ذکر و اذکار آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وقت دینا آ جائے، صدقہ و خیرات کرنا آ جائے، اپنے وقت کو مسجدوں میں گزارنے والے بن جائے۔ یہ ساری چیزوں سے بندے کی نفس کو مارنا ہے، ساری نفس، ساری خواہشات، ساری نفسانی خواہشات کو اپنے پیروں کے نیچے روند کر رب عز و جل کی رضا کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے اور عبادت کے لیے ثابت قدم رہنا ہے۔ پھر بندہ کیا کہے؟ جیسے ہی رمضان الوداع ہو جائے، ایک مہینے کا روٹین، ایک مہینے کا روٹیشن بندے کو مجاز دیتا ہے کہ اب تک میں جو کی تصور کو لے کر چلا ہوں کہ رب میرا دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے جان رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بندے کے مجاز کے اندر 11 مہینے کا یہ عادت بن جائے کہ جب بندہ گناہ کرنا چاہے، جب بندہ گالی دینا چاہے، جب بندہ جھوٹ بولنا چاہے، جب بندہ نمازوں کو ضائع کرنا چاہے، تلاوتوں کو چھوڑنا چاہے، تو بندے کے اندر دل میں یہ ندا پیدا ہو جائے کہ نہیں نہیں، میرا رب اللہ عز و جل جو مجھے ماہ رمضان میں دیکھ رہا تھا، ماہ رمضان میں جان رہا تھا، اب بھی میرا رب اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر نمازوں کو ضائع کرا، جیسے رمضان کے اندر میرا رب میری گرفت کرتا تھا، عام دن کے اندر بھی میرا رب اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو میری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک ہی تصور روزے کا کہ میرا رب اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، وہ عام دنوں کے اندر بھی انسان کو باعمل بنا دیتا ہے اور برے عمل سے بندے کو بچا کر لعلکم تتقون کے اوپر عمل پیرا کر دیتا ہے۔ اللہم صلی محمد وعلی آلہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، اس لیے روزوں کا نصاب آپ کے اوپر، ہمارے اوپر رکھا گیا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن ہم نے ماہ رمضان جیسی بابرکت ساعتوں کو، گھڑیوں کو ہم نے اور آپ نے ضائع کر دیا، پامال کر دیا۔ مجھے بتاؤ، کیا عام دنوں کے اندر 11 مہینے کے اندر کیا آپ نے ہم نے کیا پیٹ بھر کر نہیں کھایا؟ کیا اس رب عز و جل کے لیے کیا صبح صادق سے لے کر تو غروب آفتاب تک کر کیا بھوک اور پیاس کو آپ پر ہم کیا برداشت نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ماہ کے لیے آپ اور ہم جیسے ڈسپلن ہوتے ہیں، مجھے بتائے کہ 11 مہینے آپ اور ہم نے کیا رات بھر گناہوں کے اندر ہم نے وقت کو نہیں گزارا؟ کہ ایک مہینہ بھی اگر ہم گناہوں میں رہے، شراب کے اڈوں کو آباد کرتے رہے، جوئے کے اڈوں کو آباد کرتے رہے، چوک اور چوراہوں کو آباد کرتے رہے، تو مجھے بتاؤ میرے پیارے کہ یہ ماہ رمضان جیسی گھڑیاں پھر یہ کس لیے دی گئی ہے؟ یہ ماہ رمضان جیسی ساعت یہ آپ کو کس لیے عطا کیا گیا ہے؟ یہ مہینہ کس لیے آپ کے لیے میرے لیے آیا ہے؟ میرے پیارے اس لیے نہیں ہے کہ آپ اور ہم غفلت کی چادر اوڑھے اللہ اکبر رات میں بھی دن میں بھی سوتے رہے، سونے کے لیے نہیں ہے۔ رات میں اٹھ کر دن میں اپنے آپ کو ہوش و حواس کے اندر لا کر رب عز و جل کی عبادت کرنے کے لیے ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ ایک مہینہ بندہ اپنے رب عز و جل کی عبادت کا ایسا عادی بن جائے کہ عام دنوں کے اندر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے، نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہمیں رمضان جیسا مہینہ دیا گیا، روزوں کا نصاب دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس لیے ماہ رمضان جیسا بابرکت باعظمت مہینہ عطا فرمایا گیا، لیکن اللہ اکبر آپ پر ہم اس کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے گئے، آپ پر ہم اس کی عظمت کو اللہ اکبر ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں دیا گیا۔ دوسری بڑی ایک بات، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جانا قریب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے گئے کہ ایک ایک ساعت کے اندر، ایک ایک گھڑی کے اندر، صحت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کم بیش 5 لاکھ لوگوں کو اللہ اکبر جہنم سے آزاد کر کے انہیں جنت کا مزہ سنا دیا کرتا ہے۔ افطار کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو جہنم نار سے آزاد کر کے جنت کا مزہ سنا دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری جو ساعت بچتی گئے، آخری جو گھڑی بچتی گئے، وہ جتنے اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو جہنم نار سے رہائی دی تھی اور جنت کا مزہ سنایا تھا، اتنی تعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ بچے ہوئے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر کے ان کو جنت کا مزہ سنا دیتا ہے۔ میرے پیارے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج ہمارے پاس میں معلق ہے۔ آج اٹھے، اپنے قدموں کو روک لے، اپنے قدموں کو سنبھال لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی تلاوت، اس کے کلام کی تلاوت کے لیے، اس کے لیے نمازوں کے لیے آپ اور ہم اپنا وقت کو نکال کر اپنی زندگی میں ایسے ڈسپلین ہو جائے کہ پھر ہمیں یہ لگے کہ ہاں ماہ رمضان جیسا مہینہ آیا تھا اور ہم نے اس کی حق ادا کیا کہ ہاں ہمیں جو جس لیے قرآن کو پڑھنے کا، نماز کو پڑھنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرنے کا جو مہینہ دیا گیا تھا، ہم نے اپنے وقتوں کو نکال کر ذکر بھی کرتے رہے۔ ذکر الہی سے اپنے قلب کو، اپنی زبان کو، اپنے وجود کو ہم نے اپنے آپ کو تر کرتے رہے اور نمازوں کی پابندی بھی کرتے رہے، قرآن کی تلاوتیں بھی کرتے رہے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ اور ہم ماہ رمضان کی عظمت، اس کی شان، اس کی رفعت، اس کی عظمت، اس کے مقام کو سچے دل سے سمجھیں گے، جانیں گے، تو پھر ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو میسج دے دوں جو سارے میرے بیان کا خلاصہ کلام ہے میرے پیارے، کہ سنیے گا، جو لوگ اگرچہ ابھی نمازی بن گئے گئے، جو لوگ ابھی قرآن کی تلاوت کرنے والے بن گئے گئے، ابھی جو ذکر و اذکار کرنے والے بن گئے گئے، ابھی جو گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے والے بن گئے گئے، تو میرے پیارے یہ بات دل کے کانوں سے سننا کہ یہ صرف مہینہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عادت بنانے کے لیے ہے۔ اور جب آپ یہ نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اے میرے مولا، تو نے مجھے مہلت دی، تبھی میں مسجد کے اندر آنے کی مجھے ہدایت میسر ہوئی، تو نے مجھے ہدایت دی، اس لیے تیرے کلام کے پاروں کو سینے سے لگانے کی توفیق ملی، تو نے مجھے ہدایت دی، اس لیے ذکر و اذکار کا تو نے مجھے وقت دے دیا۔ اللہ اکبر۔ مولا، تو نے جیسے ماہ رمضان میں مجھے اپنا عبادت گزار بندہ بنا دیا، نیک بندوں میں شامل کر دیا، مسجد میں لا کر بٹھا دیا، تیرے سجدے کے اندر میری جبی کو لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ تیرے کلام کی تلاوت کے اندر میرے وقت کو لگا دیا، تو مولا میری تجھ سے یہ دعا ہے اور میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اپنے سارے تمام پچھلی گناہوں سے۔ مولا مجھے پورے 12 مہینے اسی طرح عبادت کرنے والا بنا دے، اسی طرح سے ذکر کرنے والا بنا دے، اسی طرح سے عبادت گزار بنا دے، اسی طرح سے مجھے سچائی کے دامن سے وابستہ کر دے۔ جھوٹ اور فریب اور مکاریاں، غیبت، تکبر، حسد، ایسے سارے برے افعال سے میرے دامن، میرے وجود کو دھو کر مجھے نیک بندوں کے اندر شامل کر دے۔ اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لیا تو پھر تو رب عز و جل کا اعلان ہے کہ تم سچے دل سے اگر میری بارگاہ میں توبہ کر لو گے تو اے بھاگے ہوئے انسان لوٹ آ جاؤ، پھر ہم تیرے بھاگنے کو نہیں دیکھیں گے، تیرے جانے کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم تیرے آنے کو دیکھیں گے اور تیرے تمام پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تجھے
مقام کو بلند و بالا کر دے گی، تجھے جنت کا مستہ سنا دے گی اور عذاب نار سے تجھے رہائی عطا فرما دے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، تو یہ مہینہ ہمیں عبادت کے لیے دیا گیا ہے، اور صرف ایک مہینہ عبادت صرف نہیں کرنا گے، قرآن کی تلاوت ماہ رمضان میں صرف نہیں ہے، نماز پڑھنا صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، سچائی کے دامن سے وابستہ ہونا ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، شراب کو چھوڑنا صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، جوئے سے بچنا صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، گالیوں سے بچنا صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف عادت بنانے کے لیے ہے کہ بندہ لعلکم تتقون کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ اگر آپ سچے دل سے نیت کر لیں گے تو عام دن کے اندر تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہوں کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے دوران اس سے کچھ شرح لغزش یا کوئی خطا اگر ہو گئی ہو تو آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ رب العزت و جل علیہ وعلینا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔